प्यारे बच्चों, सब तो पहला मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार, पंजाबी मास्टर, सरकारी मिडल स्कूल कुटी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 8 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ और प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम द्वारा लिखी गई है। हुण बच्चों, सब तो पहला जीवनी की हुंदी है। जीवनी लेखक किसी महान व्यक्ति बारे लिखता है, जिस दे बारे विच वो सानू दसना चाहता है ताकि असी भी उस दे नक्शे कदम उपर चल के जिंदगी विच उस द्वारा घाली गई घालना, उस द्वारा किए गए कामां तो फायदा उठा सकीए। तो बच्चों, इस तो पहला कि आप पाठ शुरू करिए, कई बच्चों कोल किताबां नहीं हैगियां, वो दौड़ के जाओ तो अपनियां किताबां लैके आओ ताकि आप अज का पाठ शुरू कर सकीए। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू करांगे तुहाडी पाठ पुस्तक का पाठ नंबर 8 बाबा फरीद। कुछ बच्चों कोल इस वक्त किताबां नहीं हैं, तो दौड़ के जाओ बच्चों, किताबां लैके आओ ताकि आप अगला पाठ शुरू कर सकीए। जाओ बच्चों, किताबां लियाओ। हाँ जी, पाठ नंबर शुरू करते हैं पाठ। प्यारे बच्चों, ये जीवनी प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम जी द्वारा लिखी गई है, जो कि आप हुण पढ़न जा रहे हैं। शेख फरीद शक्करगंज पंजाब के मशहूर सूफी फकीर होए हैं। आपने सारी जिंदगी तप त्याग ते सबर संतोख नाल गुजारी अते सारे मनुखों नूं प्रेम प्यार का सबक पढ़ाया। आप दा जन्म मुल्तान दे एक निक्के जिहे पिंड कोठीवाल विच पिता शेख जमालुद्दीन दे घर माता करसुम दी कुखों 1173 ईस्वी विच होया। बच्चों, तुहाडे पहले प्रश्न का जवाब भी है। मुढ़ली विद्या हासिल करके आप मुल्तान चले गए ते उत्थे 5-7 साल पढ़ते रहे। इत्थों फरीद जी कई बार दिल्ली भी गए अते किन्ना अरसा हांसी हिसार वाल तपस्या करते रहे। अखीर उन्हां सतलुज कंढे पाकपटन आ निवास किया। उन्हां दी पवित्र रूहानी जिंदगी ते त्याग वैराग वाली रहनी सहनी देख के आप दे मुरशद बख्तियार काकी इन्ने प्रसन्न होए कि उन्हां अपनी गद्दी ही फरीद जी के हवाले कर दी। इस जिम्मेवारी नूं उन्हां लगभग 32 वरे निभाया ते अपने सेवकां नूं मुहब्बत ते मधुरता का उपदेश दिता। प्यारे बच्चों, हुण आपां ये पढ़िया है कि बाबा शेख फरीद शक्करगंज जी पंजाब के मशहूर सूफी कवि सी। उन्हां दी जिंदगी बहुत सादा सी और उन्हां दा उपदेश बहुत सरल ते सादा सी और वो सब नूं सबक सिखाउंदे सी कि सानू मिल जुल के प्यार दे नाल रहना चाहिए है। उन्हां दी इस रहनी बहनी तो उन्हां दे मुरशद भाव गुरु बख्तियार काकी जी इन्ने प्रभावित होए कि उन्हां ने बाबा फरीद जी नूं अपनी गद्दी का वारस बना दिता और ये सेवा बाबा फरीद जी ने 32 साल निभाई। हुण बच्चों, आप अगे बढ़ते हैं। शेख फरीद उच्ची करनी वाले फकीर सन ते आप दा जीवन बड़ा ही सरल सादा सबर संतोख ते गरीबी वाला सी। वो मसां ही गुजारा करते सन। कच्चा कोठा, ज्वार दी रोटी, उबले हुए छोले ते सधारण कंबली ही उन्हां दी सारी दौलत सी। जो बाहरों चढ़ावा आउंदा वो फकीरां दे लंगर विच पा छड्डदे
ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਭਾਵ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਦਿਲਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਲ ਸਾਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ, ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਬਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਲਹੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਸ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਟਣਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਾਂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਿਖੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਸਕਾਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸੀ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਿਐ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿੀ ਠਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੱਚੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ 32 ਨੰਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਮੁਸੱਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਸੂਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਨੇਰਾ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤੀ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੁਲਾਣੇ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਸਿਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਗ ਖਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜਗੀਰ ਦਾ ਪਟਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਗਦ ਰਕਮ ਆਪ ਪਾਸ ਭੇਜੀ। ਨਕਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲੈ ਕੇ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਗੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਬਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਮੀਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜਗੀਰ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਪਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬਨ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀਵ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਗਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੇਖ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੁਆ ਕੇ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ
ਦੋਵੇਂ ਫਕੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਆਪ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸੱਲਾ ਅਤੇ ਤਸਬੀਹ ਭਾਵ ਮਾਲਾ, ਬੱਚੋ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਟੀ ਦੂਰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਇਤਕਾਦ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1265 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 5 ਲੜਕੇ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਖਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1265 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।